आधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम् ध्यायेदनुबाहुं धृतधरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासवसानं नवकमलदल स्वर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामं कारुणसितामुखकमलमिलोचनं निरदाभवं नानालङ्कारदीप्तं दधतमृजता मण्डलं रामचन्द्रम् रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणादे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामेश्वर जे कि भारतर द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरु से होउतंती श्रेष्ठ पीठ जहाँ को आमे रामेश्वर बोली कहू। रामेश्वर को भगवान श्रीराम प्रतिष्ठा करथिले लंका को जीवा पाई बंध बांधिथिले। ता पूर्वरु रामेश्वर को से प्रतिष्ठा करथिले बोली शास्त्र कहे बा विज्ञ लोक माने कहते। तेबे गोटे समुद्र कूल बंध बंधा हब कपि भालुक इत्यादि सैनिक माने लंका जीवे ता आमे आउ प्रमाण करि परिबा नहीं। केवल शास्त्र जहाँ कही ताकू मानिबा को पड़िबो। सेही भली भावरे रामेश्वर राम प्रतिष्ठा करथिले ये कथा को हमें मध्य वर्तमान प्रमाण करी पारिबानी। किंतु राम रामेश्वर को प्रतिष्ठा करंतु बा न करंतु रामेश्वर होउचंती द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरे माने गोटे पीठ। रामेश्वर को दर्शन करने सहित सेतुबंध बांधिवा स्थान विभीषण मंदिर दर्शन ये सब होची ये जगार महत्व। आमर पूर्वतन जे राष्ट्रपति थिले अब्दुल कलाम तांकर घरटा मध्य यही स्थान। तेबे जा हो आमे काली पंडिचेरी कार्यक्रम शेष करी रामेश्वर अभिमुखे आसिलु एवं पहुँचलु। आउ विशेष किसी से विषय कहवाकू चाहूनी। रामेश्वर राम कहले आनंद। हे रामा पुरुषोत्तमा
नरहरि नारायण केशव गोविंद दामोदर हे कृष्ण कमलापते मृदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। पवित्र गंगाकूल लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। पवित्र गंगाकूल जड़े कौपुनी केवल पिंधि से बसी बलिया को अपेक्षा करते बोधे आम जेमती पहुँचलु से आमको इंगित कले जहाँ विस्तृत भाव में मु कहूनी से पवित्र गंगाकूल मोर भेक गुरु गणेश दास महाराज सी मत यही श्लोकटी देते गुरु मंत्र पाई कि ये श्लोकटी ये श्लोकटी समस्ते अच्छा हे रामा से राम को रामा कही तेणु आम रामा बोली कहूँ हे रामा गोटे शब्द आएगा राम आउ गोटे शब्द आएगा हे रामा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहले जगन्नाथ को ही बुझाए ब्रह्म को बुझा जाए पुरुषोत्तम। नरहरि नरहरि कहले नृसिंह नरसिंह हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशव केशव होती जे कि सबू अवतार मान को धारण कर गीतार मध्य अर्जुन भगवान कृष्ण को केशव रूप संबोधन कर गोविंद गरुड़ ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते सुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। गुरुदेवंगर श्लोकटी पाइली भूलीगली बहुत वर्ष पुणी खोजी खोजी ये श्लोकटी को पाइली। ये श्लोकटी गोटे श्लोक जदि आम प्रत्येक दिन पढ़ीदबा ताले आम समस्त को तारी भितर देखा। तेणु ये पवित्र रामेश्वर पीठरे मोर भेक गुरु गणेश दास महाराजंकर कथा मने पड़ुची एवं तांकरी श्लोक तांकरी पाई पढ़ी आपण मानक मोर शुभेच्छा जनाऊँगी। तीर्थ पर्यटन बलिया बहुत करी मु तीर्थ पर्यटन करने को आसी नहीं किसी वार्ता दवा को आसी दक्षिण भारत में अल्प हो बहुत हो दुई तीनोटी स्टेट रे राज्य रे वार्ता आम जहाँ दवा कथा देलु प्रेस बाहर किंतु एबे जो भक्त माने बस रे आसीचंती सेमानकु टिके खुशी देवा पई दि तीनटा जगह टिके बढ़िया बुलिबो किंतु मु दिने समय थिला 600 किलोमीटर 700 पर्यंत जाई पार किंतु एबे 200-300 किलोमीटर भितर आम जदि न रही ताले आम देह खराब। मु आसी काली बाटरे 100 केते किलोमीटर दूर छोट होटेल रे शोइली
କିଛି ଖାଇନି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଉଠିଲି, ପୁଣି ଆସିଲି। ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଖଜା ପଣସ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ତିନୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ଖଜା ପଣସ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ତାକୁ ଫୁଟ କରିଥିବ, ତା ହାତଟା ପରିଷ୍କାର ଥିବ କି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ, ଏଇ ବିଚାରଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଗୋଟେ ଖଜା ପଣସ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବି କି ଯାହା କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ମୋ ଦେହ ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମାନେ କାଲି ପୁରା ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଇଛି ରାତିରେ। ତେବେ ବାୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ବାବା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଘର ମୁହାଁ ପୋତା ମୁହାଁ, ମାଇ ମୁହାଁ ଗାଈ ଦୁଆଁ, ଇଏ ନରହନ୍ତି କାଁ କାଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ବାବୁ ଜଣକ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଗାଈ ଦୁହାଁ ଶବ୍ଦଟା ଏଥିରେ ରହିଲା କାହିଁକି? ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ତ ସହରୀ ଲୋକ, ତମେ ଏସବୁ ଜାଣିବ କୁଆଡ଼ୁ? ମଫସଲରେ ଗାଈ ଦୁହାଁ ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଗାଈ ଦୁହାଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଈକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନାଗି ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଈ ଦୁହାଁ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜିକାଲି ତ ଗାଈ ଆଉ କେହି ଦୁହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଗାଈ ଆଉ ପାଳୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ବି କଥାଟା ରହିଛି, ମାନେ ସବୁ ହବ, ଆଉ ରହିବ, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଗାଈ ଦୁହାଁ କିଏ? ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ବଳଦ ଆଉ ପାଳନ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଳଦ ଏବେ ହଣା ହେବେ, କେବଳ ବଳଦଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଖାଲି ହଣା ହେବେ। ଏପଟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାଏ କହୁଛୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନିଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଆଜି ବି ମାନିବ, କାଲି ବି ମାନିବ। ଆଶ୍ରମରେ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି, ହଳ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। କିଏ କାହାରିକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦଉନୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଗାଈ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବୋହେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ବନ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଗାଈ ଯଦି ହମାଳନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଡାକନ୍ତି, ହମ୍ବାରଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମେଘ ଛାଡ଼ିବ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା କମିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର କଥା, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ଆଉ ତିଆରି ହେବେନି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୋମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ମା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ନହେଲେ ଗୋମାତାର ସ୍ତନର କ୍ଷୀର
ଆମକୁ ସହାୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋମାତା ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ବୁହେ ସେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଧରିତ୍ରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗାଈ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ପରମାତ୍ମା ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାବା ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ କଥା ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯିଏ ଚିତା ନାଇଥିବେ, ଯିଏ ମାଳି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଯିଏ ମାଳା ଗଡ଼ଉଥିବେ, ଯିଏ ନାମ କରୁଥିବେ, ସିଏ କାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କହୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେ ସେ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତମ ପାଟିରୁ ବି ନାମ ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ। ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାମ ରାମ କହିଲେ ସେ ଶଳା ବାଇଚର ଶୋଧନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳିଆ କହିବ ରାମ ରାମ, ତୁ ଶୋଧିଲେ ଆଉ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ବହୁତ ଦିନ ଗତ ହେଲା। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେ ରାମଙ୍କର ଶିଳା, ରଘୁନାଥ ଶିଳା ଟିକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚିତା ନାଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ବାବା ତ, ଆରେ ୟାକୁ ରାମ ରାମ କହିଲେ ଚିଡ଼ୁଥିଲା, ପଚାରି ବୁଝିବା, ଏ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ରାମ ରାମ ବୋଲି ଚିଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକିରି କହିଲା ବାବା ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପୂଜା କରୁଛି। କାହାକୁ? ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟାଉନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶଳା ବାଇଚର ସରୁଛନ୍ତି। ନା ଏତେ ଦିନକରେ ତୁ ଅସର କଥାଟା ମୋତେ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ସତଟି କହିବି। ମୁଁ ଯଦି ଚିଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାମ ରାମ କହନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଯିଏ ମୋତେ ମାନେ ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିଏ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ, ରାମକୁ ବି ମାନନ୍ତିନି, ଏଭଳି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଇଁ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ତୁ ଆଜି ପଚାରିଲୁ, ଆଜି ଏ ଜାଗା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ସହରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣଂ ସମସ୍ତ ରାମଂ ବିନା ରାମେଣ ରାମାୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ ମାତସତି କାଲ ଭୁଜଗೋ ରାମସ୍ୟ ରାମେ ଭକ୍ତିର ରାମ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମେଶ୍ୱର, ସେ ଧାଡ଼ିରେ ବଳିଆ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି କି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭେଳିଆ ବୁଲି ଆସିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବୁଲି ଆସିବେ, ତେଣୁ ବଳିଆ ଖୁସି ହେବ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖବର ଦେବି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଖବରଟିଏ ଦେବି। ସେ ଖବରଟି କ'ଣ ହେଲା
ସେ ଖବରଟି ଦେବି ତମେ ସବୁ ଯାଉଛ କହିବ ବଳିଆ ଆସିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆର ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ହେବ ବୋଲି କହିବି ନା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବଳିଆ ହୋଟେଲରେ ଅଛି। ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ବୁଲିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ କ'ଣ କହିଲେ? ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ, ଯାହା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସବୁଥିରେ ତୁମ ଅଛ ପୁରୀ, ତୁମରି ଗୁଣ ତ ତୁମେ ଗାଉଅଛ, ମିଶେ କରେ ମୂଢ଼ ବାହାଦୁରୀ। ଚାଳନା ପଇଲାନି କିରେ? ଯାହା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସବୁଥିରେ ତୁମେ ଅଛ ତୁମେ ବାବା ବାବା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଲି। ବାହାଦୁରୀ ଗପ। ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି, ପଦ୍ମ ତମେ ଫୁଟେଇ ଦେଲ। ତମେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇକି ଠାକୁର ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲ? ତମକୁ ଯାହା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି କରୁଛ କି? ତମେ ପରା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ। ଗୀତଟିଏ ବଳିଆ ଲେଖିଛି, କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା? ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଥିଲା ଯଦି ଫୁଲଟି କାନନେ, ଫୁଲଟି କାନନେ ଫୁଟିଥିଲା, କେଉଁ ଗୌରବେ ଆସି ଏହି ଭବେ, ଅଜୀବ ଗୋପନେ ଜାଣିଲେ। ଫୁଲଟି କାନନେ ଫୁଟିଥିଲା କାହିଁ ପାଇକି, କେଉଁ ଗୌରବେ ଆସି ଏହି ଭବେ, ଅଜୀବ ଗୋପନେ ଜାଣିଲେ। ଜୀବନ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଦେଶ ଉଦ୍ୟାନରେ, ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଇଏ ଯଦି କାହାରି ସେବାରେ ନ ନାଗିଲା, କାହାରି କାମରେ ନ ନାଗିଲା, ଖାଲି ତାସ ଖେଳିଲା, ବଦୁରୁ ପେଟେ ପିଇଲା, ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି କାଟିକିରି ସେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଖାଇଲା, ସବୁ ଖାଇଲ, ସବୁ ପିଇଲରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ତମେ କ'ଣ କରିଛ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମଦ୍ୟ ପିଇବା, ତାସ ଖେଳିବା, ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇ ବାଡ଼େଇବା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଖବର ନ ନେବା, ଇଏ କୋଉ ବାପ ପଣିଆ? ସେମିତି ଅନେକ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ହେଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଜିଆ ନ ନାଗିଲେ ତାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେ ସେଠି କାହିଁ ଗଲ, ସେଠି କାହିଁ ବସିଲ, ସେଠି କାହିଁ ଗପିଲ? ଆରେ ତମେ ବୟସ ହେଲାଣି, ତମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନା, ତମେ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାପ ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ସନ୍ତାନ ପବିତ୍ର ହେବ।
ତମକୁ ବାପ ମା ବୋଲି ଲୋକ ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଏ କଥାଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଇଏ କେଉଁ ଜାଗାଟା? ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହେ ରାମେଶ୍ୱର, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି। ହେ ରାମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି, ତମକୁ ଅନେଇକିରି କହୁଛି, ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି। କେବଳ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସତ୍ୟସାଇ ତିରୁପତି, ଆଉ କିଏ ରବିଶଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ରବିଶଙ୍କର। ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ କେରଳର। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାଧୁସନ୍ଥ କେହି ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏଠି ବାୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନାଅ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ, ଶିଶୁ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ମଧୁ କହିଲେ ଫୁଲ ରସିଆ ହେ, ଘେନ ଏହି ଫୁଲ ହାର। ହେରାଇଣ ସେ କୃପା ନେତ୍ର, ଅଣାଇ ଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ, ହେ ଫୁଲ ରସିଆ, ଘେନ ଏଇ ଫୁଲହାର। କୋଉ ଫୁଲହାର? ଦି ପ୍ରକାର ଫୁଲହାର ଅଛି। ଏଠି ମଧୁ କୋଉ ଫୁଲହାରଟା ଦେଲେ? ସୁମନ ରୂପକ ଫୁଲହାର। ସୁମନ। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ତ ସିଏ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁକି ତମେ ଛିଣ୍ଡେଇଲ କି? ତେଣୁ ସୁମନଟି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦିଅ। ଇ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୀତଟି, ଆକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ଭଳିଆ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଗହନ ପାଠ। ପଞ୍ଚ ପଚିଶ ସତରଥି ପଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ 25ଟା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିନି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତି, 11 ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 17 ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ରିପୁ। ଏମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ମଣିଷଟା କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ? ଦେବତା ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଏଇ କଥାର ଅଭିରାମ କହିଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ। ଏମିତିଆ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମଧୁଙ୍କ ଭଳି
ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ଅଭିରାମଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋର ତ ବମ୍ବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଏଟା ବାନ୍ଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଦିନ କାଳିଆକୁ କହୁଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଜନ୍ମ ହେବିନି, ମୋତେ ଯଦି ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଦିଅ। ମୋ କାଳିଆର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଗାଇବି। ଆଜି ହେଉଛି ପିତୃ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କର, ଫୁଲମାଳଟିଏ ଦେଇପାର ନ ଦେଇପାର, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କର। ଆଉ ଯାହାର ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଆଜି ଅଜା ହେଲୁଣୁ, ଆମେ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଜେଜେ ହେଲୁଣୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନିବୁ? ନାହିଁ, ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କର, ବାପାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କର। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ନିଜର ହଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାପ ପୁଅ ବି ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ବାପା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଟିକେ ମିଠା ପିଠା କିଣିକିରି ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅ, କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗ। ଆଜି ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୋର ବଡ଼ ବାପା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୋର ସାନ ବାପା ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୋର ଦାଦା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସବୁ ବାପାମାନେ ଭଲ ବାପା ହୁଅ, ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ଗଢ଼। ଜାଗ ହେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ